हेलो स्टूडेंट्स, अपने अज के इस लैक्चर के अंदर आप डिस्कस करांगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिन्होंने आप सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी कहने आ। बट इस कॉन्सैप्ट नूं समझण तो पहला आप प्रोग्राम फ्लो नूं समझांगे कि प्रोग्राम के फ्लो नूं आप किवें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल फ्लो की चीज़ है। देखो जदों भी आप एक प्रोग्राम रन करते हैं तो आप अपने प्रोग्राम नूं मेन के अंदर लिखते हैं। मेन तो अपना एक सी का प्रोग्राम जिहड़ा है वो स्टार्ट होंदा है। हुण इत्थे मेन के अंदर 8 लाइन्स दे रखियां, 8 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो जदों भी आप इस प्रोग्राम नूं रन करांगे तो अपना प्रोग्राम की करेगा, 1 बाय 1 इन्हां सारियां लाइन्स नूं सारियां स्टेटमेंट नूं एग्जीक्यूट करेगा। मीनस कि अपनी पहला एक नंबर लाइन एग्जीक्यूट होएगी, फिर लाइन 2, लाइन 3, इस तरह ही बाकी एक सीक्वेंस के अंदर जिहड़ियां है वो अपनियां स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाणगियां। बट जे आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के फ्लो नूं डिसीजन के अकॉर्डिंग चेंज करवाना है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ डिसीजन लेना है, वो बेस पर आप वर्किंग करवानी है, तो वो वास्ते आप डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, जिदे अंदर आप डिस्कस करांगे इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर एंड लास्ट अपने को आंदा है स्विच केस, जिन्हों आप केस कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहने आ। तो सब तो पहला आप गल करते हैं इफ कंडीशन की। हुण देखो इफ कंडीशन के अंदर की है कि आप इफ एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, उहदे नाल आप अपनी कंडीशन नूं दिंदे आ। कंडीशन तो मतलब इत्थे आप वो एक्सप्रैशन यूज़ करते हैं जिहड़ी आपां नूं ट्रू और फॉल्स के अंदर रिजल्ट दे सके। क्यों? क्योंकि आप ये बेस पर डिसीजन लेना है। तो डिसीजन आप उस केस 'च लै सकते हैं ना कि जो आप ये देखांगे कि अपनी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो की काम करना है, फॉल्स है तो की काम करना है। हुण देखो इत्थे इफ दे नाल आपां जदों अपनी कंडीशन अपनी एक्सप्रैशन देती तो उस तो बाद आप दिंदे आ बॉडी तो मतलब की है कि सैट ऑफ स्टेटमेंट जिहड़ियां आपां कंडीशन ट्रू होने ते एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इफ ब्लॉक अपना उदों ही काम करता है जदों इफ दे अंदर दिती हुई एक्सप्रैशन ट्रू होवे। तो जदों अपनी एक्सप्रैशन ट्रू होएगी उदों बॉडी एग्जीक्यूट होएगी। तो बॉडी दे अंदर डिपेंड करता है कि आपां की वर्किंग करवाना चाहते हैं। उत्थे आपां एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 10, 100 जिन्नियां मर्जी स्टेटमेंट जिहड़ियां है वो ऐड कर सकते हैं। दैन जदों आप यूज़ करना है, हुण देखो जदों आप एक इफ ब्लॉक लगाने आप इफ के अंदर एक्सप्रैशन देती, उस तो बाद आप अपनी स्टेटमेंट दे दें। आप इत्थे देती स्टेटमेंट 1। हुण आ प्रोग्राम अपना प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा जदों तुसी एक स्टेटमेंट देती। बट जदों तुसी इफ एक्सप्रैशन लैके उस तो बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दोगे तो इत्थे अपने प्रोग्राम के अंदर जिहड़ी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। इत्थे एरर नहीं आएगी, बट तुहाडा प्रोग्राम का जिहड़ा आउटपुट है वो तुहाडे अकॉर्डिंग नहीं होएगा। उहदा रीज़न की है, देखो आपां हुण तक की पढ़िया है कि जिन्नियां भी आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट का एंड हमेशा टर्मीनेटर नाल हुंदा है, सैमीकोलन नाल हुंदा है। हुण देखो इत्थे जिन्नियां भी मैं स्टेटमेंट वर्ड पा रखे है, सब दे पिछे मैं सैमीकोलन यूज़ किया है। बट इफ दे नाल आपां सैमीकोलन नहीं यूज़ करना। देखो जे इफ दे नाल आपां सैमीकोलन लगा देंगे तो इहदा मतलब इफ तो अपना उत्थे ही खत्म हो गया, जदों कि आपां इफ नूं उत्थे ही ख़त्म नहीं करना। इफ दे नाल तां आपां बॉडी अटैच करनी है कि जे इफ ट्रू होएगा तो उस बॉडी नूं एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उन्होंने स्किप कर देगा। तो आपां इफ दे पिछे कभी भी सैमीकोलन नहीं देवांगे। हुण सी प्रोग्रामिंग के अंदर की हुंदा है कि जदों तुसी किसी भी स्टेटमेंट के एंड विच सैमीकोलन नहीं देंदे तो वो बाय डिफॉल्ट आप तो अगली लाइन जिहड़ी है अपने नाल अटैच कर लैंदा है। जदों भी तुसी इफ स्टेटमेंट लिखोगे तो एंड विच सैमीकोलन नहीं है तो की करेगा, जो भी इफ तो बाद लाइन लिखी हुई है उन्होंने ऑटोमैटिकली अपने नाल जोड़ लेगा, अपनी बॉडी बना लेगा। तो जदों तुसी दिता इफ एक्सप्रैशन स्टेटमेंट 1 तो उस केस च
ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਹੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3 ਆਪਣੀ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲੋਕ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਏ ਅਤੇ ਏ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੋਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਏ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਫ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਦੈਨ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏ ਕਿੰਨਾ 7, ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇੰਟ ਏ ਔਰ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਏ ਇਕੁਅਲ 7 ਔਰ ਬੀ ਇਕੁਅਲ 3 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਮੀਨਸ 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਏ ਇਕੁਅਲ 7 ਐਂਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ 13, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਮਤਲਬ 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 13 ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕ ਕਰੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਲੋਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ
ਐਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਫ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਐਲਸ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵਰਡਸ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਲਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਐਲਸ ਵਾਲਾ। ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਵਾਲਾ ਬਲੋਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੋਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਐਲਸ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਐਲਸ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 to n ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸ ਲਗਾਤਾ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੇਰੀਏਬਲ a ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਫ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 1 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਔਰ 2 ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਵਾਲਾ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ 1 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ a ਕੀ ਹੈ 7 ਔਰ b 3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਲਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ a b ਔਰ c। ਆਪਾਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ c ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ C ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, A ਔਰ B ਲੈ ਲਿਆ। A ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ 7, B ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C ਇਕੁਅਲ A ਕਰ ਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ C ਇਕੁਅਲ B ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ C ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 7। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ ਔਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਫ ਬਲੋਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ C ਇਕੁਅਲ B ਤਾਂ C ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਐਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਫ ਔਰ ਐਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਹੀ ਇਫ ਔਰ ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੋਪ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਫ ਔਰ ਐਲਸ ਦੋਨੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਬਲੋਕ ਹੈ। ਇਫ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਸ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਫ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਫ ਬਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਲਸ ਲਗਾਤਾ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਸ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਿਸਪਲੇਸ ਐਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸ ਤਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਲਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸ ਚੱਕ ਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦਿਓ, 2 ਦਿਓ, 10 ਦਿਓ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਫ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਐਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ printf ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। printf ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ printf ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ a ਔਰ b। a ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, b ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ b ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ C ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 30 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 13 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ b ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ a = 7। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -1 -2 -3। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ -7 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 7 ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਫ a ਮੋਡੂਲਸ 2 = 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਇਜ਼ ਐਨ ਓਡ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਫ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਐਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਫ a mod 2 not equal to 0, ਕਿ ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਓਡ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਬਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 5-6 ਆਪਰੇਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ, ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਔਰ ਫੋਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਨੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਔਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ A, B ਔਰ C। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਤੀ। ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 1 ਬਾਏ 1। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ B ਔਰ C ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, B ਔਰ C ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ? ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਐਂਡ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ A ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਫ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A ਐਂਡ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਇਫ C ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A ਐਂਡ C ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ A ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ। ਬਟ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।